ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ከዋሸራ አካዳሚ የሚተላለፍላችሁ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ነው። በባለፈው የ10ኛ ክፍል ትምህርታችን እንግዲህ በዩኒት 4 about cell division cell reproduction በሚል ርዕስ ለማየት ሞክረናል። ስለ ሴል ሳይክል ለማየት ሞክረናል። እንደዚሁም ደግሞ the two types of cell division ማይቶሲስ እና ማዮሲስ ሴል ዲቪዥን ምን እንደሚመስሉ ህዋስ በእነዚህ በሁለቱ አይነት በማይቶሲስ እና በማዮሲስ እንዴት ዲቫይድ እንደሚያደርግ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ የምናየው ዩኒት ሪቪው ኩዌሽን ነው። ባዮሎጂ ግሬድ 10 ዩኒት 4 ሪቪው ኩዌሽንስ እናያለን ማለት ነው። there are instructions number 1 instruction number 1 true false items write true or false for the following statements on your exercise book. Question number 1. It is meiosis 1 that resembles mitosis. ይህ ጥያቄ እንግዲህ ማዮሲስ ዲቪዥን ሁለት አይነት ፌስ ነው ያለው። አንደኛው ማዮሲስ ራውንድ 1 ዲቪዥን እና ራውንድ 2 ዲቪዥን ብለን በሁለት ከፍለን እንደምናየው ከማይቶሲስ ጋር የሚመሳሰለው የትኛው ነው? ማዮሲስ 1 ነው ከማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን ጋር የሚመሳሰለው ነው የሚለው this is false. This is false because meiosis 2 resembles mitosis division. ብዙ ጊዜ meiosis second division ከmitosis division ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። Question number 2. Homologous chromosomes are duplicated one parent chromosomes. እንግዲህ homologous chromosomes identical copy of gene ያላቸው ናቸው። ይህም false ነው። Homologous chromosomes are not duplicated. Rather, sister chromatids are duplicated. ሆሞሎገስ ክሮሞዞሞች ሳይሆኑ ሲስተር ክሮማቲድስ ነው ዱፕሊኬት የሚያደርጉት ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 3 ማዮሲስ ሪዘልትስ ኢን 4 ሃፕሎይድ ዳውተር ሴልስ ፍሮም ማዮሲስ ሴል ዲቪዥን። እንግዲህ ፌስ 1 እና ፌስ 2 ዲቪዥን አለ ብለናል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ማዮሲስ ዲቪዥን ሴክስ ሴልስ ኦር ሴክስ ጋሜትስ ፕሮዲውስ የሚደረጉበት በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሴክስ ሴሎችን ለመመረት የሚያገለግልልን የህዋስ ክፍፍል አይነት ነው። ሶ at the end of the telophase stage at second round division we get 4 haploid daughter cells. ትሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ራውንድ 1 ላይ ማዮሲስ ፈርስት ዲቪዥን ላይ የምናገኘው ሁለት ሴሎችን እናገኛለን። ዘን እንደገና እነዚህ ሁለት ሴሎች ዲቫይድ ያደርጉና በአጠቃላይ በፌስ 2 4 ሃፕሎይድ ዳውተር ሴሎችን ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። Question number 4. DNA duplication is the longest phase of the interphase. በባለፈው ትምህርታችን ስለ ሴል ሳይክል ስናይ እንግዲህ ሴል ሳይክል ምን ይይዛል? በዋናነት the longest phase of division የሚለውን ኢንተርፌስ ስቴጅን ይይዛል ማለት ነው። the longest phase of the cell cycle የምንለው ኢንተርፌስ ስቴጅ ነው። ከዛ ደግሞ ኤም ፌስ አለ ማይቶሲስ የምንለው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ሳይቶኪኔሲስ ነው ሳይቶፕላዝሚክ ዲቪዥን። ስለዚህ ሴል ሳይክል 3 ፓርት አለው ማለት ነው። 3 ፌስ ይኖረዋል። ኢንተርፌስ ደግሞ በዚህ ውስጥ በራሱ the longest phase of the cell cycle ሲሆን it has 3 sub phases 3 ሰብ ስቴጆች አሉት። አንደኛው G1 ፌስ የምንለው ነው ጋፕ 1 የምንለው ነው። ይሄ እንግዲህ the cell grows in size and it carries out no proper function in G1 phase. There is S phase synthesis የምንለው DNA replication የሚካሄድበት አለ። then G2 phase አለ ጋፕ 2 የምንለው the cell prepares for what mitosis division. ስለዚህ ኢንተርፌስ እንግዲህ ከሴል ዲቪዥን በፊት የሚከናወን ሂደት ነው ማለት ነው። so DNA duplication is the longest phase of the interface የሚለው true ነው ማለት ነው። true, it's true. Question number 5. Prokaryotic organisms like bacteria do not divide by mitosis. Most of the time prokaryotic organisms undergo ምንድነው የባይነሪ ቪዥን ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማይቶቲካሊ ዲቫይድ አያረጉም። ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝምስ እና ባክቴሪያ የመሳሰሉት እንግዲህ ሌላ አይነት ስትራቴጂ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሌላ አይነት ስትራቴጂ ይጠቀማሉ። they do not use mitosis division, so it is true. Question item number 2, instruction number 2, matching item no. Match the descriptions under column A with the terms under column B. Column A under the descriptions under column A. Here is question number 1, known as cytoplasmic division. Description number 2, paired maternal and paternal chromosomes. Question number 3, description
pull chromosomes to opposite ends of the cell. Question number 4, arrangement of chromosomes as the equatorial plane. Description for question 5, separation of sister chromatids. Description under question number 6, duplicated one parent chromosomes. ይላል እዚህ ኮለመን ቢ ስር ስንመጣ ኤ አለ አናፌዝ፣ ቢ አለ ሳይቶኪኔዝ፣ ሲ አለ ሆሞሎገስ ክሮሞዞምስ፣ ዲ አለ ኢንተርፌስ፣ ኢ አለ ሚታፌዝ፣ ኤፍ አለ ሲስተር ክሮማቲድስ፣ ጂ አለ ስፒንድል ፋይበር፣ ኤች አለ ቴሎፌዝ። እነዚህን እንግዲህ ቢ ስር ያሉትን ተርሞች ጄኔቲካል ተርምስ ኤ ስር ካሉት ዲስክሪፕሽን የየትኛው ለየትኛው ይሆናል የሚለውን እናዛምዳለን ማለት ነው። ኦኬ known as cytoplasmic division ለሚለው ትክክለኛ የዚህ መልስ የሚሆነው ምንድነው? ቢ ላይ ያለው ተርሚኖሎጂ ጄኔቲካል ተርም ሳይቶኪኔሲስ የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ ለዚህ ምላሽ የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። question number 2, paired maternal and paternal chromosomes. ኤ homologous chromosomes የሚለው ይሆናል፣ ሲ ይሆናል ማለት ነው። homologous chromosomes. question number 3, pull chromosomes to opposite ends of the cell. እንግዲህ እንትን ላይ ስንሄድ ይሄ ማይቶስ ሴል ዲቪዥን ላይ ስንሄድ እንግዲህ አራት ዋና ዋና ስቴጆች አሉ። ፕሮፌዝ አለ፣ ሜታፌዝ አለ፣ አናፌዝ አለ፣ ቴሎፌዝ አለ ማለት ነው በቅደም ተከተላቸው። ሶ የትኛው ስቴጅ ላይ ነው ክሮሞዞሞቹ ወደ ፖል ወደ ሴሉ ዳርና ዳር ሙቭ የሚያደርጉት ሚሊዮን ስላይ አናፌዝ ስቴጅ ላይ ስንሄድ እንግዲህ እነዚህን ክሮሞዞሞች ወደ ዳር የሚስቡ ስፒንድል ፋይበርስ የሚባሉ ቃጫ መሰል ክር መሰል ስትራክቸሮች አሉ። እነዚህን ክሮሞዞሞች ወደ ዳርና ዳር ይወጥሯቸዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ጂ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስፒንድል ፋይበር። question number 4, arrangement of chromosome at the equatorial plane. stage 2 ላይ ስንመጣ እንግዲህ stage 1 ፕሮፌዝ ነው፣ stage 2 ሚታፌዝ ነው። ክሮሞዞሞቹ አንድ ላይ አሬንጅ ሆኖ የምናገኛቸው የሚታፌዝ ፕሌት ላይ ነው ማለት ነው። at the center of the cell አንድ ላይ ተሰልፈው የምናገኝባቸው ስቴጅ ይሄ ሚታፌዝ ስቴጅ ኢ ነው ማለት ነው። ሜታፌዝ ስቴጅ is the second stage of mitosis ማለት ነው። question number 5, separation of sister chromatids. separation of sister chromatids. sister chromatids የት ነው ሰፓሬት የሚያደርጉት? ሰፓሬት እንግዲህ ሁለቱ ሲስተር ክሮማቲድስ during the process of cell division especially አናፌዝ ስቴጅ ላይ ስንመጣ at equatorial plane ላይ አሬንጅ ሆነው የነበሩት ነው ሲስተር ክሮማቲድስ እንግዲህ በአናፌዝ ስቴጅ ላይ ሲመጡ ከሴንትሮመር ዲታች ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱ ተያይዘው የነበሩት ሲስተር ክሮማቲድስ ሴንትሮመሩ ሲበጠስ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ወደ ተለያየ ፖል ሴንትሮመሩ ከተበጠሰ በኋላ ሙቭ ያደርጋሉ። አንደኛው ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ፣ ይሄኛው ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ እርስ በርስ ይራራቁና ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሙቭ የሚያደርጉበት ስቴጅ አለ። ይሄ ስቴጅ እንግዲህ ምንድነው? አናፌዝ ነው። አናፌዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። አናፌዝ። question number 6, duplicated one parent chromosome. duplicated one parent chromosome ነው የሚለው ይሄ እንግዲህ ሲስተር ክሮማቲድስ ይሆናል ማለት ነው። ሲስተር ክሮማቲድስ የሚሆነው እንግዲህ አዛምድ ምላሾቹ እነዚህን ይመስላሉ። ወደ ቀጣይ አይተም ወደ ሾርት አንሰር ጥያቄዎች እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርት አይተም ኢንስትራክሽን ነምበር 3 ሾርት አንሰርስ ነው። question number 1, there are 7 questions ወደ 7 የሚሆኑ ጥያቄዎች አሉ። question number 1, what is the importance of meiosis to sexually reproducing organisms? እንግዲህ ሁለት አይነት የሴል ዲቪዥን አለ ብለናል። ማይቶሲስ እና ማዮሲስ ዲቪዥን ናቸው። የማዮሲስ ዲቪዥን ጾታዊ ስርዓተ መራቦ ለሚራቡ ኦርጋኒዝሞች ያለው ጠቀሜታ ምንድነው ነው። ሁለተኛ mention at least 2 important features of cancer cells። እንግዲህ በምዕራፍ 4 ስለ ካንሰር ሴሎች መባዛትና ፊቸራቸውን ካራክተሪስቲክስ ለማየት ሞክረናል። እነሱን ማስታወስ ነው። question number 3, what is the difference between interphase and prophase? እንግዲህ ሴል ሳይክል ላይ ነው የምንሄደው። ስለ ሴል ሳይክል ነው የምናወራው። የኢንተርፌዝ እና የፕሮፌዝ ልዩነታቸው ምንድነው ነው። question number 4, what would happen if there is no cytoplasmic division at the end of the telophase stage? በቴሎፌስ ስቴጅ ላይ ኢንድ አካባቢ ሳይቶፕላዝሚክ ዲቪዥን ባይኖር ምን ይከሰታል ነው። ሴሉ ምንድነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው።
Question number 5. If a cell is having 2n equals to 40 divided by meiosis, እንግዲህ ይሄ 40 ክሮሞዞም ቁጥር ያለው ሴል በማዮሲስ ዲቪዥን አንደርጎ ቢያደርግ how many cells are formed at the end of meiosis 1? meiosis 1 ላይ ስንት ሴሎችን ዳውተር ሴሎችን እናገኛለን ነው። እንደዚሁም ደግሞ በማዮሲስ ሰከንድ ራውንድ ዲቪዥን ላይ ስንት ዳውተር ሴሎችን እናገኛለን ነው። Question B. How many chromosomes are there in each daughter cell at the end of meiosis 1? meiosis 1 ፈርስት ራውንድ ላይ የክሮሞዞም ቁጥር ስንት ነው የሴሉ ክሮሞዞም ቁጥር ስንት ይሆናል ነው። እንደዚሁም ሰከንድ ዲቪዥን ላይ የሴሉ ክሮሞዞም ቁጥር ስንት ይሆናል ነው። C. How many set of chromosomes are there at the end of meiosis 1 and meiosis 2? ምን ያህል ሃፕሎይድ ሴትስ ኦፍ ክሮሞዞሞችን ነው በፈርስት ዲቪዥን እና ሰከንድ ዲቪዥን ላይ የምናገኘው የሚል ጥያቄ ነው። Question number 6, ስድስተኛ ጥያቄ if a species A has 2n equals 28 chromosome and species B has 2n equals 32 chromosomes and allowed to interbreed together to produce another organism species S, what would be the number of chromosomes in species C? ሁለት ስፒሺሶች አሉ። አንደኛው ስፒሺስ A የምንለው ነው 28 ክሮሞዞም ነምበር አለው። ስፒሺስ B ደግሞ 32 ክሮሞዞም ቁጥር አለው። እነዚህ ሁለት ስፒሺስ A እና ስፒሺስ B አንድ ላይ እንዲዳቀሉ ቢደረግ አንድ ላይ እንዲዳቀሉ ተደርገው ስፒሺስ C ቢሰጡ የስፒሺስ C ክሮሞዞም ቁጥር ስንት ይሆናል ነው። Question number 7 ሰባተኛ ጥያቄ what is the difference between haploid and diploid cells? እነኚህ እንግዲህ ጄኔቲካል ተርምስ ናቸው። ሃፕሎይድ ምንለው ምንድነው? ዳይፕሎይድ ምንለው ምንድነው? ዲፈረንሳቸው ልዩነታቸው ምንድነው ነው? Are your skin cells haploid or diploid? ስኪን ሴሎቻችን የቆዳ ሴሎች ዳይፕሎይድ ናቸው ሃፕሎይድ ናቸው። What about germ cells? gametes ሃፕሎይድ ናቸው ዳይፕሎይድ? በዛ መልክ አብራሩ ነው። እንግዲህ ለእያንዳንዳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ማብራሪያ እንሰጣለን ማለት ነው። What is the importance of meiosis in sexually reproducing organisms ነው የሚለው። እንግዲህ መጀመሪያው ጥያቄ answers to short answer items. ኦኬ እንግዲህ meiosis division እንግዲህ አንዱ the objective of meiosis or meiotic division is to produce reproductive sex cells. እንግዲህ የማዮሲስ ዲቪዥን ዋናው ጠቀሜታ ጋሜቶችን ማምረት ነው ማለት ነው። in sexually reproducing organisms it is important because it ensures genetic variations and maintains chromosome number across generations in sexually reproducing organisms. እንግዲህ ይሄ ማዮሲስ ዋናው አስፈላጊነቱ ምንድነው? ሴክስ ሴሎችን ማምረት ነው። sperm cells and egg cells in animals plus pollen grain and ovules in plants ማለት ነው። ሁለቱን ነገሮች የመራቢያ ሴሎችን ማምረት ነው ብለን በዋናነት ስናሰምርበት ከዚህ ጋር ተያይዞ ከነዚህ ከመራቢያ ሴሎች ባሻገር ሌላኛው ጠቀሜታ ከዚህ ጋር አያይዘን ስናይ አንደኛ እንግዲህ የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ዋናው ካራክተሪስቲክስ እንግዲህ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ነው። ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ደግሞ እንዴት ይፈጠራል ስንል ክሮሲንግ ኦቨር ዲዩሪንግ ማዮሲስ 1 ስፔሻሊ አት ፕሮፌስ ስቴጅ ይፈጠራል። ራንደም ፈርቲላይዜሽን አለ፣ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት፣ እነዚህ ነገሮች ጄኔቲክ ቫሪዬሽን እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ይሄ ደግሞ ለኦርጋኒዝሞች ትልቅ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አንድን ሃርሽ ኢንቫይሮንመንት ተቋቁመው እንዲኖሩ ያስችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከኢቮሉሽን ጋር ይያያዛል፣ ጽንሰ ሐሳቡ ሰፋ ይላል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ሴክስ ሴሎችን የመራቢያ ሴሎችን ማምረትና ጄኔቲክ ቫሪዬሽን እንደዚሁም ደግሞ ክሮሞዞም ነምበር አክሮስ ጄኔሬሽንስ ሜንቴን ማድረግ የሚለው እንግዲህ ዋነኛ ጠቀሜታ ይሆናል ማለት ነው። Question number 2 mention at least two important features of cancer cells ነው የሚለው። እንግዲህ የካንሰር ሴሎች እንግዲህ እንደሚታወቀው ካንሰር ሴልስ exhibit uncontrolled cell division and the ability to invade other tissues organs. እንግዲህ የካንሰር ሴሎች እንግዲህ ዋነኛ መገለጫ ምንድነው? ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ሴሎች መፈጠር ነው። እነዚህ ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ሴሎች
ወይም ህዋሶች ሌሎች ሴሎችን ጤናማ ሴሎችን አታክ የሚያደርጉ ናቸው፣ የሚተናኮሉ ሴሎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ የሚመረቱ ሴሎች ሌሎች ጤናማ የሆኑ አካላትን ህብረ ህዋስን ኢንቬድ በማድረግ በመውረር እነዛ ጤናማ ህዋሳት ህብረ ህዋሳት ላይ ችግር የሚፈጥሩ ሴሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና የካንሰር ሴሎች መገለጫ ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሜታስታሳይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የካንሰር ሴሎች ዋነኛ ባህሪያቸው እንግዲህ ምንድነው? በሰውነት ውስጥ አንዴ መመረት ከተጀመሩ ከቁጥጥር ውጭ በመሆን ወዲያው ወደ ሌሎች አካላት ህብረ ህዋስ የመሰራጨት ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 3 ዋት ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ኢንተርፌስ ኤንድ ፕሮፌዝ ነው የሚለው ጥያቄው። ቀጥታ ወደ ምላሹ ስንመጣ ኢንተርፌስ ኢዝ ነው ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ሴል ሳይክል ዌር ዘ ሴል ግሮውስ ኤንድ ፐርፎርምስ ኖርማል ፋንክሽን። ይሄ እንግዲህ ቀደም ብለን ተናገርነው ሴል ሳይክል 3 ሰብፌሶች አሉት። ኢንተርፌስ በአጠቃላይ ሴል ሳይክል እንግዲህ 3 ዋና ዋና ፓርት አሉት ብለናል። አንደኛው ኢንተርፌስ ነው፣ ሁለተኛው ኤም ፌስ ነው፣ ሶስተኛው ሳይቶኪኔሲስ ነው ማለት ነው። ሳይቶኪኔሲስ ወደ ኢንተርፌስ ስንመጣ ኢንተርፌስ እንግዲህ በሴል ሳይክል ውስጥ ዘ ሎንገስት ፌስ ኦፍ ዲቪዥን ተብሎ የሚታወቀው ነው። እሱም ደግሞ 3 ሰብ ስቴጆች አሉት። ኢንተርፌስ has 3 subphase። አንደኛው ጋፕዋን ወይም ጂዋን ፌስ የምንለው ነው። በዚህ በጂዋን ፌስ ምንድነው የሚካሄደው ስንል the cell grows in size normally and then it performs normal function ያካሂዳል። and ሌላኛው ዲኤንኤ ሪፕሊኬት የሚያደርግበት የኤስ ፌስ ወይም ደግሞ ሲንተሲስ የምንለው ነው። ይሄ እንግዲህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት የሚያደርግበት ስቴጅ ነው። ተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው ስቴጅ አለ የጂ2 ፌስ የምንለው the cell prepares for what ሴል ዲቪዥን፣ ሴሉ ዲቫይድ ለማድረግ ራሱን የሚያዘጋጅበት ሂደት ነው። ይሄ እንግዲህ ጂ2 ፌስ እንለዋለን። while prophase is the first phase of mitosis cell division where chromatin condenses into chromosomes under microscope ስናይ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፌስ ሜታፌስ ስቴጅ ሲሆን ፕሮፌስን የምናገኘው ከኢንተርፌስ በኋላ ነው። ኢንተርፌስ እንግዲህ በሂደት ስናየው በፕሮሰሱን ስናይ ኢንተርፌስ ከፕሮፌስ ቀድሞ የሚከናወን ቅድመ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ፕሮፌስ እንደገና ከዛ ከኢንተርፌስ በኋላ ሴሉ ግሮ ካደረገ በኋላ እንደገና ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ካደረገ በኋላ ቀጣዩ ስቴጅ የሚሆነው ማይቶሲስ ዲቪዥን ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮፌስ የመጀመሪያው ስቴጅ ሆኖ የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ዋናው ልዩነት ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 4 what would happen if there is no cytoplasmic division at the end of telophase? በቴሎፌስ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ቴሎፌስ በህዋስ ክፍፍል ውስጥ ሴል ዲቪዥን ላይ መጨረሻ ላይ የምናገኘው አራተኛው ስቴጅ ነው። እዚህ አራተኛው ስቴጅ ላይ ሳይቶፕላዝሚክ ዲቪዥን ከሌለ ባይኖር ኖሮ ሴሉ ምንድነው የሚሆነው ነው የሚለው። if there is no cytoplasmic division or cytokinase cells will have multiple nuclei instead of dividing into separate daughter cells። እንግዲህ በሁለቱም ታይፕስ ኦፍ ሴል ዲቪዥን በማይቶሲስ ላይ ሁለት ዳውተር ሴሎችን ዳይፕሎይድ ዳውተር ሴሎችን እናገኛለን ብለናል። በማዮሲስ ዲቪዥን ላይ ስንመጣ ደግሞ እዚሁ ቴሎፌስ ስቴጅ ላይ 4 ዳውተር ሴሎችን በፌስ 1 ላይ ማዮሲስ ፌስ 1 ላይ 2 ሃፕሎይድ ሴሎችን እናገኛለን። እንደገና አሁንም እነዚህ 2 ዳይፕሎይድ ሴል ሃፕሎይድ ሴሎች 2 ይከፈሉና 4 በራውንድ 4 ሃፕሎይድ ሴል ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሳይቶፕላዝሚክ ዲቪዥን ስለተካሄደ ነው፣ ሳይቶኪኔሲስ ስላለ ነው እንደዚህ ሊሚትድ ነምበር ኦፍ ዳውተር ሴሎችን ልናገኝ የምንችለው። ያ ባይሆን ኖሮ ብዙ ኒውክለስ እንግዲህ ብዙ አይነት ኒውክለስ ሊፈጠር ይችል ነበር። እንደዚሁም ደግሞ እንደዚህ ሊሚትድ የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው ዳውተር ሴሎችን እናገኛለን ብለን ዲፋይን ለማድረግ እንቸገራለን ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 5 if a cell having 2n equals to 40 divide by meiosis a how many cells are formed at the end of meiosis 1 and meiosis 2? እንግዲህ አንድ ሴል አለ 40 ክሮሞዞም ቁጥር ያለው ሴል በማዮሲስ ዲቪዥን ቢካሄድ አንደርጎ ቢያደርግ ኤ ላይ ምንድነው የሚለው በኤ ላይ በማዮሲስ ፈርስት ዲቪዥን እና ሰከንድ ዲቪዥን ላይ ስንት ሴሎችን እናገኛለን ነው። ማዮሲስ ፈርስት ዲቪዥን ላይ 2 ሴሎችን እናገኛለን። 2 ሴሎችን ነው የምናገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄ ማዮሲስ ፈርስት ዲቪዥን እንግዲህ ሪዳክሽናል ዲቪዥን ነው። ዳይፕሎይድ ሴልስ ወደ ሃፕሎይድ ሴልስ ነው
የሚቀየሩበት ሂደት ነው። ይሄ ሰከንድ ዲቪዥን ደግሞ ከዚሁ ጋር እዚሁ ላይ ዲፔንድ ይሆንና እነዚህ ሁለት እዚህ ያገኘናቸው ሃፕሎይድ ሴሎች ወሬቴ ቁጥራቸው ይበዛል ማለት ነው። ወደ አራት አንዱ ሁለት ይሆንና አራት ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ ቴሎፌስ ስቴጅ ላይ የምናገኘው ስንት ነው ማለት ነው? 4 ሃፕሎይድ ዳውተር ሴሎችን እናገኛለን ማለት ነው። እሺ እዚሁ 5 ቁጥር ላይ ጥያቄ 5 how many chromosomes are there in each daughter cells at the end of meiosis 1 and meiosis 2? እንግዲህ እዚህ ማዮሲስ ላይ እንግዲህ ሁለቱ ላይ ራውንድ 1 እና ራውንድ 2 ዲቪዥን ላይ የምናገኘው እንግዲህ ተመሳሳይ የክሮሞዞም ቁጥር ነው። 20 ክሮሞዞም ቁጥሮችን እናገኛለን ማለት ነው። ቢኮዝ ማዮሲስ ዲቪዥን ኢዝ ኖ ሪዳክሽናል ዲቪዥን ስለሆነ ማለት ነው። የኦርጋኒዝሙ ወይም የሴሉ ክሮሞዞም ነምበር ከፓረንት ሴሉ በግማሽ ይቀንሳል ማለት ነው። እዛው ሲ ላይ how many set of chromosomes are there at the end of meiosis 1 እና meiosis 2 ላይ ስንት ሃፕሎይድ ሴት ኦፍ ክሮሞዞሞች እናገኛለን ነው። እንግዲህ ሁለቱም ስቴጅ ላይ የምናገኘው ምንድነው? ሃፕሎይድ ሴት ነው። ሃፍ ሴት ክሮሞዞም ቁጥር ነው የምናገኘው። ይሄም እንግዲህ የ40 ሃፍ ሴት እንግዲህ ስንት ነው የሚሆነው? 20 ይሆናል ማለት ነው። የ40 ግማሽ 20 ይሆናል። ሁለቱም ስቴጅ ላይ ሃፍ ሴት እናገኛለን ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 6 ላይ ስንመጣ ሁለት ስፒሺሶች አሉን ያልነው በጥያቄው ላይ ስፒሺስ A 28 ክሮሞዞም ቁጥር አለው። ስፒሺስ B ደግሞ 32 ክሮሞዞም ቁጥር አለ። እነዚህን ሁለት ስፒሺሶች ስፒሺስ B እና ስፒሺስ A እና ስፒሺስ Bን ብናዳቅላቸው ስፒሺስ C ይሆናል። የስፒሺስ C ክሮሞዞም ቁጥር ስንት ይሆናል ነው ጥያቄው። ሶ ስፒሺስ A has no chromosome number 28 meaning its haploid number is n equals to 14 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በሁለት እናካፍላለን n ስር በሁለት ስናካፍል 2 በ2 ይሞታል n እናገኛለን። 28 ለ2 ስናካፍል ለ2 እናካፍላለን 14 እናገኛለን ማለት ነው። ሃፕሎይድ ነምበሩን ስናዳቅል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘነው የስፒሺስ A ሃፕሎይድ ነምበር 14 ነው። የስፒሺስ B 32 ሲሆን እዚህ ጋር ሃፕሎይድ ቁጥሩ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 16 ይሆናል። በሁለት ታካፍለ ነው ማለት ነው። 32 ሲካፈል ለ2 ስንት ነው የሚሆነው? 16 ነው የሚሆነው። ሶ if these species interbreed their hybrid offspring ማለት species C ማለት ነው will inherit one haploid set from each parent ከእያንዳንዱ ይሄ እንግዲህ species C ከስፒሺስ A እና ከስፒሺስ B ኢንሄሪት ያደርጋቸው haploid sets of chromosomes እነዚህ ናቸው። ከA 14 ከB species 32 ኢንሄሪት ያደርግና በአጠቃላይ 14 ሲደመር 16 ነው መሆን ያለበት። 16 ነው። እዚህ ጋም በተመሳሳይ ሁኔታ መሻሻል አለበት። እዚህ ጋም B ስር የስፒሺስ B ሃፕሎይድ ነምበር 16 ነው የሚሆነው 16 ይሆናል። የስፒሺስ A ሃፕሎይድ ሴት ኦፍ ክሮሞዞሙ 14 ሲሆን የስፒሺስ B ደግሞ 16 ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ the total chromosome number in species C በጥቅሉ ይሄ species C ያለው የሚኖረው የክሮሞዞም ቁጥር ስንት ነው የሚሆነው? 14 ሲደመር 16 እኩል ይሆናል 30 ይሆናል ማለት ነው። የስፒሺስ C አጠቃላይ ክሮሞዞም ቁጥር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 30 ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ 7 ጋር ስንመጣ what is the difference between haploid and diploid cells? are your skin cells haploid or diploid? What about germ cells, gametes ነው የሚለው። What's the difference between haploid cells and diploid cells? Haploid cells contain only one set of chromosomes. Example gametes. ስፐርም እና ኤግ ሴል እንግዲህ in humans half set ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በሰው ሰውነት ውስጥ ያሉ የክሮሞዞም ቁጥር ስናይ 46 ነው። እንግዲህ የዚህ 46 half set ምንድነው? 23 ነው አይደል? እነዚህ 23 ክሮሞዞም የምናገኘው በስፐርም እና ኤግ ሴል ውስጥ ነው ማለት ነው። during sexual reproductive process እንግዲህ በስርዓተ መራቦ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ስፐርምና ኤግ ሴል 23 ክሮሞዞም ይዘው ጽንስ እንዲፈጠር የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው። diploid cells contain 2 sets of chromosomes, one from each parent. Most somatic body cells are diploid. ለምሳሌ አንድ ጽንስ በስርዓተ መራቦ ሂደት ውስጥ አንድ ጽንስ ሲፈጠር እንግዲህ ከእናቱ 23 ክሮሞዞም ከአባቱ 23 ክሮሞዞም ከስፐርምና ኤግ ሴል ይዞ ሲፈጠር ዳይፕሎይድ ነው ዛይጎቱ ማለት ነው። ዳይፕሎይድ ሴት ሆኖ ሃፍ ሴት ከሁለት ወላጆች በ50% ፕሮባቢሊቲ ይዞ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ዛይጎት እዛ ጋር የሚፈጠረው ጽንስ ምንድነው? ዳይፕሎይድ ነው ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ ሞስት ሶማቲክ ሴልስ ነው ቦዲ ሴልስ ዳይፕሎይድ ናቸው።
skin cells are diploid because they contain full sets of chromosomes እንግዲህ ከነዚህ ከስፐርምና ኤግ ሴልስ ከጋሜትስ በስተቀር ሌሎች ሴሎች ምንድናቸው ዳይፕሎይድ ናቸው ማለት ነው ጀርም ሴሎች ጋር ስንመጣ ጀርም ሴልስ ነው cells that give rise to gametes are diploid but they undergo meiosis to produce haploid gametes sperm and egg cells which are haploid እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው የምዕራፍ 4 የሪቪው ጥያቄ በዚህ መልሶቻቸውን እንግዲህ በዚህ አጠናቀናል ይሄንን ጥያቄ ሲሰሩ እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ኮሜንት ካላችሁ አድርሱን በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ